Is my screen visible to everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So there are total 19 students up to the arrival of remaining students. Can anyone brief what we have discussed in last lecture? Have we completed our discussion about articles? Hello? My question is that, have we completed our discussion about articles? Yes, sir. Okay. So this is the part that we have discussed earlier. We have seen the rules for using article a, then an, and the last one, that is the. So what is visible on the screen now? Sir. Yes, sir. What is visible? Which is the first point that I have highlighted? What is What is language? language? Correct. Have we started our discussion regarding this point? Not yet. I repeat my question. Have we started our discussion regarding this point? What is language? Or we haven't yet started? Yes. Have we started? Yes, sir. Yes, sir. So to what extent have we completed? सर तुमचा आवाज कमी येतोय. आवाज कमी येतोय? येस सर. आता येतोय? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So my question is, to what extent have we discussed regarding this point? काय काय डिस्कस केलं आपण याच्यामध्ये? Okay, we'll start with the first point itself. Am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'll increase that volume. Okay, so let us start our discussion regarding what is language. तर भाषा काय असते? सांगा पहिलं पॉइंट काय याच्यामध्ये? What is it? Read it out. It is a code used for communication. Correct. It is a code. Code म्हणजे काय तर संकेत. तो एक संकेत आहे की जो कम्युनिकेशन साठी वापरला जातो. Then what is the second point? It is used in oral or written form. करेक्ट. जी कोणती भाषा आहे ती एकतर तोंडी किंवा लेखी स्वरूपात वापरली जाते. दॅट इज इझिली अंडरस्टँडेबल टू अस. देन विच इज द थर्ड पार्ट, थर्ड पॉइंट? We use language in the form of listening, speaking, reading, and writing. Okay. So how are listening and reading same? Can anyone tell? I think earlier we had some discussion regarding this. How listening and reading are same and how speaking and writing are same. काय सारखेपणा आहे लिसनिंगमध्ये, ऐकण्यामध्ये आणि वाचण्यामध्ये? तसंच बोलण्यामध्ये आणि लिहिण्यामध्ये काय सारखेपणा आहे? कॅन एनीवन गेस? Or no guess? All are same or they are different? Someone please go ahead and try to identify the difference between listening, reading and speaking, writing. Can anyone?
Okay. Am I audible to everybody? Yes, sir. Okay. हा, लिसनिंग म्हणजे काय सांगा मराठीमध्ये? टू लिसन, टू हिअर, ऐकणे. ऐकणे. करेक्ट. ओके. भाषा ऐकण्यातून आपण काय करत असतो? किंवा बोलणं ऐकण्यातून कोणाचं तरी आपण काय करत असतो? समजून घेत असतो की नाही? हा, ऐकत असतो आणि समजून घेत असतो, म्हणजे दुसऱ्याचे विचार आपण रिसीव करत असतो. एम आय राईट? Yes. हा. स्पीकिंग मधून काय करतो आपण? बोलणे. 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 हा, बोलण्यातून आपण काय करतो? आपले विचार दुसऱ्यांना समजावून सांगतो. हा, आपले विचार मांडत असतो, दुसऱ्यांना सांगत असतो, स्वतःला व्यक्त करत असतो. व्हेरी गुड. देन रीडिंग. वाचणे. हा, त्याच्यातून आपण काय करतो? वाचण्यातून आपण काय करत असतो? व्हॉट डू वी डू? एखाद्याचे विचार वाचत असतो. हा, एखाद्याचे समजून घेत विचार समजून समजून घेत असतो. करेक्ट. व्हेरी गुड. माहिती आत्मसात करतो. माहिती आत्मसात करत असतो. व्हेरी नाईस. अँड द लास्ट वन इज रायटिंग. त्याच्यातून आपण काय करतो? लिहिणे. लिहिणे. हा, म्हणजेच आपण आपले विचार लेखनाद्वारे, लिहिण्यातून व्यक्त व्यक्त करत करणे. मांडणे. मांडत असतो. ओके. तर या 4 स्किल्स मधल्या कोणत्या 2 स्किल्स तुम्ही स्वतःला मांडत असता, स्वतःला व्यक्त करत असता? रायटिंग आणि स्पीकिंग. करेक्ट. Speaking. Very good. Through writing and speaking, you express yourself. That's why these 2 skills are called as expressive skills of language. And through listening and reading, you acquire the knowledge. That's why those 2 skills are called as receptive skills of language. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So now let us go ahead for the next point, that is structure or components of language, or you can say elements of language. भाषेचे घटक. जगातली कोणतीही भाषा घ्या, ती काहीतरी विशिष्ट अशा घटकांनी बनलेली असते. ते घटक कोणते कोणते आहेत बघा. You can see the triangle here, which is narrow at the top and which is broad at the bottom. And why it is narrow? Because it refers to the smallest element of language, that is alphabets. The smallest part of language is alphabets or letters. And with reference to articles, we have discussed what vowel sounds are, what consonant sounds are, and how those sounds come together to form different words. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So I will not discuss more regarding alphabets or letters. You are already aware about it. Then after that, we are moving towards the larger or bigger element of language. Which is the bigger element than alphabets? See here on the screen. Word. Words. Words. हा, त्याला तुम्ही काय म्हणता मराठीमध्ये? शब्द. है की नाही? शब्द. Correct. So these words are basically the carriers of meanings. काय म्हणतोय मी? Words are carriers of meanings. Maybe reactions, maybe feelings, maybe information, maybe reactions. हे सगळं आपण कशाच्या माध्यमातून व्यक्त करतो? Words. Okay. And Words. correct. And these words have been classified or categorized under different categories known as parts of speech. म्हणजे हे जे सगळे शब्द आहेत, त्या सगळ्या शब्दांचं आपण वर्गीकरण केलंय, त्यांच्या कार्यानुसार, त्यांच्या फंक्शननुसार वर्गीकरण केलंय. त्यालाच आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच असं म्हणतो. त्यालाच मराठीमध्ये काय म्हणता तुम्ही? काय म्हणता? आवाज येत नाही सर तुमचा. पार्ट्स ऑफ स्पीचला मराठीमध्ये काय म्हणता तुम्ही? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. ओके. काय म्हणता मग पार्ट्स ऑफ स्पीचला मराठीमध्ये? शब्दांच्या जाती. करेक्ट. शब्दांच्या जाती. ओके. इज इट विजिबल ऑन द स्क्रीन नाव? Yes, sir. Yes,
Yes, sir. Yes, sir. हां, तर हे शब्द वाक्यामध्ये कसं वेगळ्या पद्धतीनं फंक्शन करतात किंवा प्रत्येक शब्दाचं त्या वाक्यामध्ये कॉन्ट्रीब्युशन किंवा योगदान, त्यांचं स्थान, त्यांचं फंक्शन कसं वेगवेगळं आहे हे आपण या एका एक्झाम्पलच्या माध्यमातून बघूयात. विच एक्झाम्पल इज विजिबल टू यू ऑन द स्क्रीन? Yes, sir. रीड आउट. Yes, sir. Ravi completed his important work and moved quickly to home. Correct. So what is the function of this first word, that is Ravi? Noun. 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 Then completed, Verb. Verb. then he is Pronoun. correct. Important, Adjective. Adjective. then work, Noun. Noun. correct. And Conjunction. Conjunction. mood, Verb. 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 then quickly, Adverb. 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 then to, Preposition. Preposition. and the last one home. Noun. 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 So with one sample example, we can understand that each word has its own separate function in sentence, and according to their functions, we have classified all those words in these given categories, which I have highlighted here. So which are those categories? Read out. Noun. Hmm. Pronoun. Verb. Verb. Adjective. Adverb. Preposition. Conjunction. 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 Interjection. Interjection. Very good. So these are the 8 categories of words. Okay. So let us go back to our main point of discussion, that is words. Okay. बघा, आपण या वर्ड्स कडून आपण कोणाकडे गेलो? पार्ट्स ऑफ स्पीच कडे. पार्ट्स ऑफ स्पीच मध्ये आपण शिकलो की देर आर डिफरंट कॅटेगरीज, अँड मेनी टाइम्स द मेन ड्रॉबॅक in our communication is that our vocabulary is poor. Do you agree with me? Hello. Yes. Yes, Yes, sir. sir. की ज्याच्यामुळे Yes. आपण कम्युनिकेशन इफेक्टिव्हली करू शकत नाही किंवा येत नाही, अडचणी आहेत. कशामुळे? तर हे शब्द आपल्याकडे नसल्यामुळे. मग हे शब्द कोणते कोणते आहेत, त्यांचे कॅटेगरीज कोणते कोणते आहेत ते आपण बघितलेले आहेत आणि त्याचं ॲडिशनल डिस्कशन आपण करणार आहे. ओके. देन लेट अस गो अहेड फॉर द नेक्स्ट एलिमेंट. व्हॉट इज द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ लँग्वेज? Phrase. Phrase or phrases. Can anyone explain what phrases are? Addition of 2-3 words. Correct. It is the collection, आपण म्हणूया, है की नाही? Collection of words, or you can say group of words. Am I right? Yes. हां, जसं तुम्ही शब्दाला अल्फाबेटचं कलेक्शन म्हटलं होता, तसं फ्रेजला शब्दांचं कलेक्शन म्हणायचं. मीन्स एव्हरी or each bigger unit is made up of smaller unit. Is that simply understandable? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So I'll say, see, what am I writing here? Read out. Near my uncle's home. Near my uncle's home. So what is it? Can you call it as a word or a sentence? No. याला शब्द म्हणणार की सेंटेन्स म्हणणार की अजून काहीतरी म्हणणार? Clock. Phrases. फ्रेज. करेक्ट. अपूर्ण वाक्य. करेक्ट. आता वाक्य तर याला म्हणायचंच नाही, तर याला म्हणायचं शब्दसमूह. ओके. What is a phrase? A phrase is a group of words that has incomplete sense. असा शब्दसमूह की ज्याला अपूर्ण अर्थ आहे, त्याला आपण वाक्य पण म्हणू शकत नाही आणि शब्द पण म्हणू शकत नाही. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हां. मग असे शब्दसमूह, अशा फ्रेजेस आपण वाक्यामध्ये वापरतो की नाही वापरत? Yes. बघा, आणि त्याच्यामध्ये जे प्रेपोजिशन्स आहेत
those prepositions play a major role in all such phrases. For example, what is the next phrase? With me. my friend. My friend. With my friend, in front of my friend, near my friend, near my office, whatever such words or such groups of words are, they are called as phrases, and they play a vital role in our sentences, in our communication. Okay, so let's go back to our main point of discussion, that is structure of language. Are you on the screen? Yes, sir. Okay, so what Yes, is the sir. next point? Yes, sir. Clauses. Clauses. Okay, so can anyone define what clauses are? Someone? त्याला आपण They वाक्यांश. complete the sentence. ओके, त्याला आपण वाक्यांश म्हणतो, वाक्यांश. ओके, वाक्याचा अंश. फॉर एक्झाम्पल, आय विल राईट read out with me the sentence with your eyes. When the sun rises. Rise or rises? Rises. Rises. The birds start creeping. It is not creeping, it is chirping. Okay? Chirping. What in the chirp? पक्षी काय करतात सकाळी? ओरडतात. चिवचिवाट करतात. किलबिलाट. बरोबर. करेक्ट. किलबिलाट म्हणा ना, चिवचिवाट म्हणा. ओके, so try to understand here. I will divide this sentence into two parts. One part is when the sun rises. Sun rises. And the another part is Birds start. okay. आता मला तुम्ही सांगा याच्यामध्ये which is the complete part and which is incomplete part. Aishwarya, will you please mute yourself? We are able to listen siren. Okay. So this is basically one sentence, and this one sentence has been divided into two parts. One is when the sun rises, and the second part is the birds start chirping. तर त्याच्यामध्ये कोणत्या भागाला पूर्ण अर्थ आहे आणि कोणता भाग हा अपूर्ण आहे? Second part पूर्ण and first part अपूर्ण. सगळ्यांना समजतं हे? Yes, sir. So, Yes, sir. this Yes, sir. incomplete part is called as, माहिती आहे कोणाला? Subordinate clause. Correct. Very good. And the next part is called as Main clause. correct. मग मागे हे कधी शिकलाय का तुम्ही, सबऑर्डिनेट क्लॉज आणि मेन क्लॉज? Yes, sir. थोडं शिकलेत. ओके, ठीक आहे. आपण आता जास्त शिकले. तर आता सबऑर्डिनेट क्लॉज म्हणजे काय? त्याला आपण उपवाक्य म्हणतो. तुम्हाला Which depends upon main clause. Very good. main clause depends. This subordinate clause is also called as a dependent clause. Okay, dependent म्हणजे परावलंबी, दुसऱ्यावर अवलंबून असणारा. आणि हा जो the bird start chirping हा मेन क्लॉज आहे. It is one complete sentence. Akansha, will you mute yourself? Akansha Pawar, I think Pawar or Patil. बघा, या सबऑर्डिनेट क्लॉजलाच आपण डिपेंडंट क्लॉज म्हणतो. अँड दॅट डिपेंडंट क्लॉज is dependent on the main clause, and main clause is like a complete sentence, or simply main clause is a complete sentence which has its own complete meaning, independent meaning. Are you clear? Yes, sir. आणि आपण इथं हे पण लक्षात घेऊया की मेन क्लॉज मध्ये कोणता तरी टेन्स असतो. इथं आपल्याला पाहायला मिळतोय
सिंपल प्रेझेंट टेन्स. कोणता टेन्स आहे तो? Simple सिंपल present tense. प्रेझेंट टेन्स. तर हे लक्षात घ्या, हा पण एक भाग आहे आपल्या कम्युनिकेशनमधला. तुम्हाला अजून हे समजण्यासाठी मी अजून थोडीशी एक्झाम्पल सांगतो. वाचा माझ्यासोबत. If Yes. you work hard, If you you work hard hard, get you will get an Opportunity. opportunity. ऑपॉर्च्युनिटी. ओके, मग याच्यामध्ये तुम्ही सांगा आता कोणता सबऑर्डिनेट आहे, कोणता मेन आहे? सांगा, तर तुम्ही सांगा बघू. मी पुढचं एक्झाम्पल लिहिपर्यंत तुम्ही सांगा. बी फास्ट. If you work hard हा subordinate clause आहे. व्हेरी गुड. अँड You will get You will get an opportunity main main clause. clause. व्हेरी गुड. देन नेक्स्ट सेंटेन्स. नेक्स्ट सेंटेन्स. टेल विच इज मेन अँड विच इज सबऑर्डिनेट. Please come to me हा main clause आहे. व्हेरी गुड. हां. आणि once you complete your work हा subordinate clause. व्हेरी गुड. आता पुढच्या वाक्यामध्ये सांगा. Which is the main and which is the subordinate. I could not hear in I main could clause. not hear main clause आहे. Very good. आणि what he said is subordinate clause. Subordinate clause. Okay. With reference to our subordinating conjunctions, in future we are going to learn again these main and subordinate clauses. Are you clear? Yes, sir. Huh. Yes, sir. Coming back to our main point of discussion, I'll share my screen again. So are you on the screen now? Yes, sir. बघा, आपण कुठून कुठं उडी मारतो हे लक्षात येते सगळ्यांच्या? Yes, sir. हां. Now come to next element of language. What is it? Sentences. Sentences. बघा, आता आपण एका फार महत्त्वाच्या घटकांचा विचार करणार आहे, तो म्हणजे सेंटेन्सेस. कारण आपल्या कम्युनिकेशनमध्ये जास्त करून मे बी ते लेखी असेल, मे बी ते ओरल असेल, जास्त करून कशाचा समावेश असतो? कशाचा? Sentence. सेंटेन्सेस. Sentence. करेक्ट. मग हे सेंटेन्सेस काय असतात? हाऊ विल यू डिफाईन अ सेंटेन्स? Can anyone define a sentence? Addition of phrases and clauses. Correct. Simply, it is a group. Simply, a sentence is a group of words, phrases, and पुढचा एलिमेंट कोणता? Clauses. क्लॉजेस. करेक्ट. आता मी काय डेफिनेशन लिहितोय बघा. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, sir. काय लिहितोय वाचा सगळेजण बघू. A systematic and Meaningful arrangement of words. two words, Phrases and phrases, Phrases, clauses. Excuse me. Phrases. Okay. Phrases and clauses is called as sentence. As sentence. Okay. वाचा एकदा सगळेजण. A systematic and meaningful arrangement of words, phrases, and clauses is called as a sentence. हां. ओके. तर याच्यामध्ये मला सांगा सेंटेन्स कोणता आहे? Which one is a sentence and which one is not a sentence out of these two?
I went there. There. And Sentence. why not the first Same. group of, why Went not I the there? first one? What's wrong in first sentence or first group of words? Its order is not correct. Correct. Its order is not correct. Is this order should be systematic and meaningful? Yes or no? And नहीं. our basic sentence formula is subject plus verb plus object or complement. लक्षात घ्या. Try to understand this. ठीक नाही. जेव्हा कधी एखादं सेंटेन्स हा फॉर्म्युला फॉलो करतं, that time we call it as systematic arrangement. Is that clear? Yes, sir. That's why the second one can be called as a sentence and the first one cannot be called as a sentence. किंवा कधी कधी कवीला वगैरे ते फ्रीडम असू शकते. We are not poets, we are professionals. Yes or no? Yes, sir. That's why we have to follow the rules of grammar. Okay. तर ही जी वाक्य असतात ती अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे आहेत. माहिती आहे कोणाला वाक्यांचे प्रकार कोणते कोणते आहेत? सांगू शकता? Simple sentence, compound sentence, complex sentence. व्हेरी गुड. सिंपल, कंपाऊंड अँड कॉम्प्लेक्स हे सगळे स्टेटमेंटचे प्रकार आहेत. लक्षात घ्या. कोणते कोणते? सिंपल, कंपाऊंड अँड कॉम्प्लेक्स. त्याच्यामध्ये आता हे स्टेटमेंट्स म्हणजे काय असतात बघा. असर्टिव्ह वगैरे तुम्ही ऐकलंय कधी? Yes, sir. किंवा अफर्मेटिव्ह म्हणजे काय तर सकारात्मक वाक्य ज्या वाक्यामध्ये नकाराचा गंध नसतो त्या वाक्यांना काय म्हणायचं? परत एकदा रिपीट करतो. ज्या वाक्यामध्ये नकाराचा गंध नसतो त्या वाक्यांना कसले वाक्य म्हणायचं? सकारात्मक वाक्य. सकारात्मक किंवा होकारात्मक वाक्य. बरोबर आहे की नाही? होकारार्थी. होकारार्थी वाक्य. करेक्ट. जसं की मी तुम्हाला सांगतोय आय टूक लंच इन द आफ्टरनून किंवा आय हॅव टेकन लंच इन द आफ्टरनून. माहिती दिली की नाही मी तुम्हाला? असे विधान केले की नाही मी? आणि ते पण एका सकारात्मक वाक्यामधून. सकारात्मक वाक्य कोणतं आहे तर आय हॅव टेकन लंच इन द आफ्टरनून. क्लियर? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. अँड देन सेकंड टाइप ऑफ सेंटेन्स दॅट इज बघा इथे तुम्हाला काय पाहायला मिळते आता? निगेटिव्ह, नकारात्मक वाक्य. समजा कधी बोलणाऱ्याला नकारात्मक माहिती द्यायची असेल त्यावेळेस नकारात्मक वाक्याचा वापर केला जाईल. ओनली लास्ट 10 minutes आर रिमेनिंग. व्हॉट एव्हर डिस्कशन्स हॅपन विल गो विथ इट. निगेटिव्ह म्हणजे काय? नकारात्मक. नकारात्मक. जसं की मी म्हणतो इन द आफ्टरनून. करेक्ट. नकारार्थी बरोबर आहे. जसं मी म्हणतो इन द आफ्टरनून आय हॅव नॉट टेकन लंच. I have not. I haven't. Okay? Yes, sir. Now let's go to second type of sentences, that is questions. Or त्याला तुम्ही म्हणता interrogative. म्हणजे ही वाक्य कसली असतात? WH. एक प्रश्नार्थी. करेक्ट. प्रश्नार्थक वाक्य. ओके. तर याच्यामध्ये परत दोन प्रकार आहेत. आता जे तुम्ही सांगितलं की WH क्वेश्चन्स सर ना, आणि दुसरा Yes or no. त्याला तुम्ही काय म्हणता? Verbal. Yes, no type question. करेक्ट. वर्बल क्वेश्चन्स और येस नो टाइप क्वेश्चन. Yes, no type question. मग टेल मी व्हॉट इज द पर्पज बिहाइंड आस्किंग क्वेश्चन्स? व्हाय डू वी आस्क क्वेश्चन्स? व्हाय डू पीपल आस्क क्वेश्चन्स? In the interview. In the interview or wherever. Why do they ask? That is my basic question.
Information for these objects. करेक्ट. त्यांना काय घ्यायचे असते? इन्फॉर्मेशन. Information. Correct. Simply to collect information, we ask a questions, and there are these two ways of asking questions. One way is to use WH words, and another way WH words. is used to Yes, no type. yes no type. That is verbs. Okay. For example, am, is, are, have, has, do, does, did, whatever we have discussed in our last lecture. है की नाही? तर जेव्हा ते सगळे वाक्याच्या सुरुवातीला येतात प्रायमरी ऑक्झिलरी वर्ब, तेव्हा त्याच्यातून आपण असे व्हर्बल क्वेश्चन्स तयार करत असतो. डू यू लाईक, इज ही रेडी, एम आय राईट, आर यू क्लिअर, हॅव दे कम्प्लिटेड, आर दे गोईंग, आर यू क्लिअर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आणि दुसरा प्रकार आहे तो WH क्वेश्चन. मग जिथे तुम्ही व्हॉट, वेन, हाऊ, वेअर, हुज, वाय, विच वगैरे शब्द वापरत असतात. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Then the third type of sentences is imperative. What do you mean by imperative? Imperative sentences. Order. आज्ञार्थी. Very good. Ajna. आज्ञार्थी वाक्य. मग त्याच्यामध्ये समावेश कशाचा होतो सांगा आज्ञार्थी वाक्यामध्ये? Please. हा, करेक्ट. अजून प्लीज असेल तर May I? May. Request. करेक्ट. रिक्वेस्ट. Can I? Order. Order. रिक्वेस्ट, सजेशन, ॲडवाइस. मग Advise. let me know what is the purpose behind these imperative sentences. जसं आपण बघितलं की स्टेटमेंटचा उद्देश असतो माहिती देणं, सकारात्मक किंवा नकारात्मक माहिती देणं. क्वेश्चन्सचा पर्पज असतो माहिती घेणं, जाणून घेणं, समजून घेणं. मग ह्या इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेसचा पर्पज काय असेल? कॅन एनीवन टेल? ऑर्डर असो, रिक्वेस्ट असो, सजेशन असो, ॲडवाइस असो, कमांड असो, व्हॉट इज आवर पर्पज? एखाद्या ऑब्जेक्ट विषयी सल्ला देणे किंवा रिक्वेस्ट करणे, माहिती देणे, ऑर्डर. मग या सगळ्यांमध्ये कॉमन एक गोष्ट आहे, लक्षात घ्या. टू मेक द नेक्स्ट पर्सन बिहेव ॲज पर आवर पर्पज, ॲज पर आवर विश, ॲज पर आवर इंटेन्शन. बरोबर आहे की नाही बघा? समोरच्या व्यक्तीनं आपल्या म्हणण्याप्रमाणे कृती करावी, हा उद्देश आपला या इम्पेरेटिव्ह सेंटेन्सेसमध्ये असतो. डू यू अग्री विथ मी? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. हा झाला तिसरा प्रकार वाक्यांचा. चौथा प्रकार आहे एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस. उद्गारवाचक. करेक्ट. उद्गारवाचक. मग कशासाठी वापरत असतं सांगा बघू. व्हॉट इज द पर्पज ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेन्सेस? आश्चर्यचकित. करेक्ट. प्रत्येक वेळेस आश्चर्यच असतं का? डिफरंट इमोशन्स असतात, अदर इमोशन्स असतात. Happy. एक्साइटमेंट. Dangerous. है की नाही? एक्साइटमेंट, हॅपीनेस, सॅडनेस, देन एक्सेसिव्ह जॉय, Shocking. Danger. है की नाही? Dangerous. फिअर, है की नाही? Fear. हां. मग त्याच्यासाठी आपण दोन पद्धतीचा वापर करत असतो. एक पद्धत आहे व्हॉट आणि What? दुसरं हाऊ. हाऊ. How? हां. तुम्ही म्हणता की नाही हाऊ नाईस, व्हॉट अ वंडरफुल व्हॉट अ आयडिया, प्लेझंट सरप्राईज. व्हॉट अ प्लेझंट सरप्राईज, है की नाही? किंवा तुम्ही Yes, वेगवेगळे इंटरजेक्शन्स पण वापरत असता. वाव, हुरा, है की नाही? हुरे मराठीमध्ये, अलास वापरत असतं की नाही? येस सर. Yes, ओ माय sir. गॉड. Yes, सगळं sir. कशासाठी? ऑल दीज आर exclamatory sentences meant for expression of reactions, responses, spontaneous feelings. Are you getting? येस सर. हां. तर Yes, sir. हे सगळे प्रकार आपल्याला शिकायचे आहेत टेन्सेसमध्ये. कारण या आपण आता बघितलं की प्रत्येक प्रकारच्या वाक्याला एक विशिष्ट उद्देश आहे. विशिष्ट उद्देशाने विशिष्ट प्रकारचीच वाक्य आपल्याकडून उच्चारली जाणं गरजेचं आहे.
otherwise the communication will fail. Try to understand. मग आपल्याला हे प्रश्न बनवता आले पाहिजेत की नको, उत्तर देता आली पाहिजेत की नको. आपले जे इंटरव्ह्यूज आहेत त्याच्यामध्ये मेन काय असतं, व्हॉट इज इट? इट इज नथिंग बट अ सेशन ऑफ क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. Yes, sir. That's why we need to learn the ways of asking questions, giving information, making requests, giving suggestions, sometimes expressing our spontaneous feelings through exclamatory sentences. So that is what we need to learn. Now let us go back to our main point of discussion, that is structure of language. बघा आपण कोणाकडून कुठं जातोय, कुठून कुठे येतोय, सगळ्यांच्या लक्षात येते. Yes, sir. Now let us go to next element of language. What is it? Paragraphs. Paragraphs. What is a paragraph? Again it is a group, again it is a collection of Collection of sentences. very good, collection of sentences Sentence. related to specific topic. Again, कोणत्या तरी विषयाला किंवा कोणत्या तरी विषयाच्या संदर्भात असणारी वाक्य, त्यांचं एकत्रीकरण, त्यांचा समूह म्हणजेच पॅराग्राफ. आणि हे काही फारसं आपल्या लेवलला अवघड नाही, न समजण्यासारखं असतं, याच्यामध्ये काही नाही. देन द लास्ट एलिमेंट ऑफ लँग्वेज, व्हॉट इज इट? Textbook. हां, Textbook. टेक्स्ट और बुक. इट इज द लार्जेस्ट element of language, we can say, or the broadest element of language. मग परत या पॅराग्राफमध्ये आपल्याला थोडंसं मागं जातो मी. आपल्याला या पॅराग्राफमध्ये डिस्क्रिप्टिव्ह पॅराग्राफ, नॅरेटिव्ह पॅराग्राफ्स हे काय असतात ते माहीत पाहिजे. डिस्क्रिप्टिव्ह पॅराग्राफ्स म्हणजे काय, तर सध्या तुम्हाला वर्तमानामध्ये जे काही जाणवतं आहे त्याचं वर्णन करणं. आणि नॅरेटिव्ह पॅराग्राफ म्हणजे काय, तर तो एक कथनात्मक पॅराग्राफ असतो की ज्याच्यामध्ये तुम्ही भूतकाळात घडलेल्या घटना, भूतकाळात घडलेल्या क्रिया या ठराविक सिक्वेन्सनी सांगत असता, त्यांचं कथन करत असता. कधी, कुठं, काय झालं, व्हॉट हॅपन्ड ॲट विच प्लेस अँड व्हेन, याचं जे वर्णन असतं त्याला आपण कथन असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, एक्सप्रेसिंग युअर एक्सपिरियन्सेस, पास्ट एक्सपिरियन्सेस. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes, sir. हां, मग नॅरेटिव्ह पॅराग्राफमध्ये जनरली कोणता टेन्स वापरला जात असेल? Present. नो, Past tense. पास्ट टेन्स. कारण अनुभव हे तुमचे फ्युचर मधले असतात, वर्तमानातले असतात की पास्ट मधले असतात? Past. पास्ट मधले. लक्षात घ्या. मग ते रिसेंट पास्ट असेल ना, डिस्टंट पास्ट असेल. आर यू क्लिअर? Yes, sir. हां, आणि तुमचे जे इंटरव्ह्यूज असतात की नाही, इंटरव्ह्यूज,